मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित नृमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Our life is full of colors. I hope this 26th January will add more colors to our life. Happy Republic Day. Happy morning to everyone present here. We are gathered here to celebrate 72nd Republic Day. It's a great honor to welcome our chairman Chandrasekhar Bergere sir of Jet family for this auspicious occasion. Welcome, sir. It's my immense pleasure to welcome chief guest of our function, that is none other than Nisar Ahmed sir. I would like to say little introduction about Nisar Ahmed sir. Native place of Nisar Ahmed sir is Ramjogihalli, Chalkere. He has completed his graduation in Maharaja College, Mysore, and MA in Manasa Gangotri, Mysore, and he has completed his MPhil in Mysore, and he worked as reporter in Indian Express newspaper, and also he worked as a lecturer in Kerala and other places. He is presently working as English lecturer in Kamlapur. Nisar Ahmed sir is a well-wisher to our Jet family. We feel very proud to have you on this special occasion. Welcome you, sir. In the absence of Principal Ma'am, I heartily welcome her to this function. In the absence of Girija Ma'am, I welcome her to this function. Next, I would like to welcome our beloved teachers to this auspicious program. Welcome everyone. At last, I would like to welcome all my friends to this function. Thank you. Good morning to everybody, respected chief guests, teachers and all my dear friends. Firstly, I wish you a very happy Republic Day. Today we all are celebrating 72nd Republic Day. This day for all of us to celebrate and honor our nation. Republic means that the people of country have the right to elect their political leaders for country development. As the citizen of the country, we too are responsible for its development. Our country became free from British rule on 15th August 1947. But the Constitution came into force on 26th January 1950. So that day we celebrate every year as Republic Day. This is a day to remember freedom fighters like Dr. B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi ji, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and many more leaders who sacrificed their lives for freedom of our country. So let us all take an oath today to work hard for our country development. Thank you. Good morning, respected Principal Ma'am, Chairman Sir, Secretary Girija Ma'am, teachers and my dear friends. My name is Manavi. I am studying in class 6. First, I would like to wish you Happy Republic Day. Today we all are here to celebrate 72nd Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should greet each other and we
Praise the God for development and prosperity of our nation. We are regularly celebrating Republic Day in India since 1950. On 26th of January 1950, as Indian Constitution came into force on this day. I would like to say thank you to give me such great opportunity to speak about our Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Once again, happy Republic Day. Good morning to everyone. My name is Purti. I am studying in class 6. Firstly, I wish you a happy Republic Day. Today we are gathered here to celebrate 72nd Republic Day. We celebrate Republic Day on 26th January every year. On this day, the Constitution of India has came into force in 1950. On this day, hence it is a Today we are gathered here to celebrate 72nd Republic Day. We celebrate Republic Day on 26th January every year. On this day, the Constitution of India has came into force in 1950. Hence, this day is very important for the citizens of India. Indian Constitution is the largest written constitution in the whole world. This constitution has written by Dr. B.R. Ambedkar. India became a secular and democratic country. On this day, Indian Constitution gives us our fundamental rights like freedom of speech, education, etc. Hence, everyone work hard for the betterment of our nation. I would like to say thank you to give me an opportunity to speak on Republic Day. Good morning to my respected Principal Ma'am, Chairman Sir, Coordinators, Secretary Girija Ma'am, teachers and my dear friends. First, I would like to wish you Happy Republic Day. Today we are all here to celebrate 72nd of Republic Day of our country. This is a favorable event for all of us. We can pray for God to enhance our country. Our nation has built up a town and considered as a part of effective nations, together with a few of improvements and a few of disadvantages of a likewise emerged, such as disparity, destitutions, defilement, unemployment, and absence of education, and so on. We have to promise today to solve such issues in the general public to make our nation the best nation in the world. I would say thank you for giving me an incredible chance to speak on our Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, children. Good morning, Chandrasekhar sir. Good morning, teachers. Good morning to everybody who has made this program, who has organized this program a wonderful success. And I am very thankful to Vindhya for giving me a very good introduction. That was a very good introduction, Vindhya. Vindhya alva? Thank you, Vindhya. Thank you very much. ನಾನು ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನಗಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಜೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ and all the teachers and the president of this institution. ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹರ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು
ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪದದಿಂದ, ಜನರಿಂದ ಅಂತ. ಜನರಿಂದ, ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ಗಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವಂತ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಸಂವಿಧಾನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಒಂದು ದೇಶ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಒಂದು ದೇಶ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜನಸಮೂಹ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ, ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ತತ್ವಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ Indian Constitution is the only book in India which does not speak about gods. ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕನೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯುವತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮೂಹನ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1947ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಜನಸಮೂಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಅವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು, ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತುಂಬ 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 ಪ್ರಮುಖರು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಚೈತನ್ಯ ಇರುವಂಥ, ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವಂಥ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪೀಲ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಸಂಕುಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಾನವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಗುಣ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದೆ? ಈಗಂತೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾರೆ. Say for example, another 8 years or 10 years, how would you like to be identified in India? ನೀವು ಅದರದ್ದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರ ಗಂಭೀರತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈಗೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 9 ಅಥವಾ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years? Or how would you like to represent yourself as a very proud Indian after 10 years ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವಂಥನು ಅಥವಾ ಜನಗಣಮನ ಹಾಡುವಂಥನು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು, ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥನು ಧ್ವಜಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೀಮಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ. ಆ ಗುಣ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
the destiny of a nation is decided by the character of its people ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಡತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವಂಥ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಲ್ಲದೆ, ತುಂಬ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಾರತೀಯರಾಗಬೇಕು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅವನ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜಾತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದನಾದರೂ ಸಹ ತೊಲಗಲಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2 ಜಾತಿ, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಹೆಸರುಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಹಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೆಸರುಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಮಾದಗಳು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಮ್ವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ cascading effect, has far-reaching implications in our life. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ಹೆಸರು ಅನ್ನುವಂಥ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಸ್ 2 students, they are very wonderful. I am really impressed. The way you speak, the way you have done your homework is extremely, I am very happy. I am really touched. I am impressed. It shows, it shows the hard work put in by the teaching, teaching fraternity of this school, and under the able guidance and the leadership of Chandrasekhar sir. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುವಂಥ ಭಾರತೀಯರಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಸನ್ನಡತೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ, ನಾಳೆ ಜನವರಿ 26 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1-2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಗೀಲಿ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾತ್ ಬೇರಿ, ಈಗ ನೀವೇನು ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಬಟ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು share. I am very, very much happy to be with you on this great day. Once again, I wish you all the very, very best, and I extend my heartfelt thanks for this institution for having me given this opportunity to address you for few minutes. Everybody, those who are present here, firstly I wish you all 72nd Republic Day. Stand your hand front, repeat after me. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens
justice, social, economic, and political, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith, and liberty of worship, equality of status, equality of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity Act 1949 do hereby adapt, enact, and give to ourselves this constitution. Thank you. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಶಾಲೆ ನಿಂತು ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಶಾಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಾಲೆ ಬೇಕು, ಈ ಶಾಲೆ ಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಲ್ವಾ? ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರೋಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಂತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ದಿನ. ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ದಿನ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಣ್ಣನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೌಢಯುತವಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಗುರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಸ್ತರೋಂಗ ಅಂತ ಚಾಕು ಚಕ್ಕಿದೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಕೌಶಲ್ಯತೆ, ಶಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗ ಓದಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹಠ ತೊಟ್ಟು ಓದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದುಳಿದಿರೋ ಹೊರತು, ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ನಗರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿ. ಹಿಂದೆ ಹೋದಂಥ ದಿನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ದೇಶದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ A very good morning to everyone. Happy Republic Day. Freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation on this Republic Day. It gives me an immense pleasure to deliver the oath of thanks for this event to all dignitaries assembled here. Beyond all, I would like to express my sincere thanks to Chandrasekhar Belagere sir. You never get a second chance to make a first impression. The quote holds true when we are talking about onboarding charming Chandrasekhar sir. Thank you, sir.
We are delighted to have our chief guest, Nisar Ahmed sir, among us. On behalf of all the members and the management, we would like to extend our warmest thanks and good wishes. Thank you so much, sir. I also wish to say special thanks for our secretary, Girija ma'am, in her absence. Thank you, ma'am. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. In her absence, I thank our principal, Vijayashree Desai ma'am. Thank you, ma'am. And I would express my heartfelt gratitude towards our teachers for proving her students the platform to imbibe the value of patriotism through this event of Republic Day, as we came forward and expressed our love towards our nation. Thank you, teachers. And I would like to thank all non-teaching staffs for their support. Thank you. Finally, I would like to thank my dear friends, budding rock stars that made this event more special with their impressive performances. Thank you so much. Once again, thank you for everyone and a happy Republic Day. Jai Hind. Thank you so much, Tasmia. Thank you everyone for joining us. Once again, a very happy Republic